ओम शांति। आज जून 24 मम्मांकर अव्यक्त स्मृति दिवस। आमर अति स्नेही प्यारी मम्मा जी कि गुणमूरत थिले, धारणा मूरत थिले एवं ममतामयी स्नेहमयी एवं ज्ञानेश्वरी बीणा बादनी थिले। आमर मम्मा केवल ईश्वर विश्वविद्यालय पाई नुह किंतु सारा विश्व पाई से प्रेरणा देइथिले। मम्मा सदा निर्भय थिले, से काहाकू डरू नथिले एवं मम्मा शक्ति स्वरूपा मध्य थिले। मम्मा जोगनिष्ठ थिले एवं मम्मा सब कर्मेन्द्रिय तांकर अधीन रे थिला। मम्मांकर स्लोगान थिला हर घड़ी अंतिम घड़ी। तेणुकरी मम्मांकर पुरुषार्थ संपूर्ण तीव्र पुरुषार्थी से थिले। मम्मा सब गंभीर थिले एवं मम्मांकर आउ गोटे स्लोगान थिला कि हुकुमी हुकुम चला रहा है, अर्थात बाबा जिते बड़े जहाँ हुकुम करुले मम्मा ताकू पालन करुले। मम्मा समस्त को मातृत्वर स्नेह दौले और मम्मा को समस्ते माँ बोली कहते लौकिक माँ मम्मा बोली कहते। बाबा प्रत्येक डायरेक्शन को प्रत्येक निर्देश को से पालन करुले। से मम्मा बहुत जल्दी अल्प बयस संपूर्ण और संपूर्णता को प्राप्त करते। मम्मा को भली आमे पदचिन्ह आम पाद रखी आम संपूर्ण और संपूर्ण बनवाई पुरुषार्थ करवा। आज आम गहन उपस्थित अच्छा आदरणीय पार्वती भौणी। आज महावाक्य अच्छी 24/6/2021। मातेश्वरी जी पुण्यतिथि अवसर रे क्लास रे सुना जावाई जगदम्बा सरस्वती जी मधुर महावाक्य गीत अच्छी छोड़ भी दे जग से नाते। आज आम दुनिया सब संबंध तुटाई देबू तेबे दुनिया कहाँ पाई। जदि संपर्क तुटाइबा कथा आसूची तेबे संबंध कहीं जोड़ीच। पति पत्नी, पिता पुत्र, राजा प्रजा आदिर जो अनेक संबंध रही यह सब भगवान द्वारा रचित यहीपरि कहुए ना। जदि भगवान द्वारा रचना होइछि तेबे कहीं कहूच तुटाई दियो। तेणु यही गीत ही भूल। आज मम्मांकर महावाक्य आम जानुचंती जे मम्मांकर बुद्धि सबुबले बाबांक सहित थिला। तेणु जो गीत अनुसार जना पड़ू छोड़ भी दे इस जगत से नाता। तेणु मम्मा कहते जदि जगतर नाता छाड़ीदेवा ताहले जगत कहीं तैयारी पुणी कहते ना जगत को भगवान तैयारी करिसेंती। पुणी संबंध मध्य त्याग कर दियो ताहले ये संबंध कहीं तैयारी तेणु या परे मम्मा कहते पुणी भगवान केउं दुनिया रचना करचंती। जगत कुह दुनिया कुह भगवान कौन एपरी दुनिया रचना करेंगे जहाँ को त्याग करिया को पड़िबो। भगवान एबेर दुखदायी संबंध रचना करना। तेणु ये जो दुनिया समस्ते कहते जे भगवान ये सृष्टि तैयारी करचंती, भगवान ये दुख दौरान। प्रकृत में जदि भगवान ये सृष्टि तैयारी करते ताहले कहीं ये सृष्टि संबंध तोड़ापी कहते। तो भगवान का सृष्टि अलग कर्म कारण तम प्रधानतार आसी कौन हो जाइछंती। कर्म बंधन कारण परस्पर क्षति करुचंती। सबु संबंध कर्मर हिसाब किताब रे तम प्रधान रे आसी परस्पर को विषय आदान प्रदान करछंती। तेणु मम्मा कहते जे बाबांकर जो सृष्टि से सृष्टि सत प्रधान सृष्टि। जो सृष्टि संबंध भितर मधुरता थिला, कई क्या दुख दौ नथिले, जो संबंध को बंधन कहुला। किंतु वर्तमान जो दुनिया जो संबंध अच्छी तम प्रधान कारण समस्ते समस्त को दुख ही दौरान। तेणु या संबंध न कही बंधन कहु। निजे भगवान कहते मु तुम एपरी दुखर संबंध गढ़ी नथिली। मु तुमर जो संबंध जोड़ी थी ताहा बंधन नथिला। मु तुम मध्य श्रेष्ठ संबंध जोड़ी थी। से ही संबंध रे तुमे सर्वदा सुखी थिल। तुमर सबु संबंध स्वच्छ थिला। सेतिपाई गान रही ना राम राजा राम प्रजा राम साहुकार बसे नगरी जीए दाता धर्म का उपकार। ताकू कहुला गृहस्थ धर्म, धर्मपति,
ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଧର୍ମ ନାମରୁ ହିଁ ଆସିଛି ନା, ପରନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଧର୍ମର ସମ୍ବନ୍ଧ ଆଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି, ସେଇ ସୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତେ ସୁଖଦାୟୀ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ଆତ୍ମା ଆତ୍ମା ଭାଇ ଭାଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଠି ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିଲା ସୁଖଦାୟୀ ଥିଲା, ମଧୁର ଥିଲା। ସେଇ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ଦୁଃଖର ବନ୍ଧନ ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଯଥା ରାଜା ତଥା ପ୍ରଜା, ପତି ପତ୍ନୀ, ପିତା ପୁତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସୁଖଦାୟୀ ସମ୍ବନ୍ଧ ହିଁ ଥିଲା। ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିଲା କିନ୍ତୁ କର୍ମ ବନ୍ଧନ ବିହୀନ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଜୀବନ ଏହି କର୍ମ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ଦୁନିଆ, ସତ୍ୟଯୁଗ ଦୁନିଆ, ସେଇଠି ଯେଉଁ ଥିଲା ସମ୍ବନ୍ଧ, ତାକୁ କର୍ମ ବନ୍ଧନ ଯୁକ୍ତ କୁହାଯାଉନଥିଲା। କାରଣ ସେଇ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ବନ୍ଧନ ନଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦୁଃଖର ଚିହ୍ନ ବି ନଥିଲା, ଅଶାନ୍ତିର ଚିହ୍ନ ବି ନଥିଲା। ତେଣୁ ତାକୁ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ଦୁନିଆ କୁହାଯାଉଥିଲା, ବା ସେ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ କୁହାଯାଉଥିଲା, କାରଣ ସେଇ ଜୀବନରେ କୌଣସି ବନ୍ଧନ ନଥିଲା। ଏବେ ତୁମର ସମ୍ବନ୍ଧ ଜୀବନ ବନ୍ଧନର ହୋଇଯାଇଛି। ସେହି କାରଣରୁ ସେଥିରେ ମୁକ୍ତି କିପରି ହେବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେସବୁ ସମ୍ପର୍କ କାଟି ଏକ ମୋ ସହ ଯୋଡ଼। ଏହି ଅନ୍ତିମ ଜୀବନ ତୁମେ ମୋତେ ସମର୍ପିତ କରିଦିଅ। ମୋତେ ସମର୍ପିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେପରି ସ୍ତ୍ରୀ ପତି ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ଓ ପତି ପତ୍ନୀ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବାସ୍ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଏ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖଦାୟୀ ହେଇସାରିଲେଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ବନ୍ଧନକୁ କାଟ ଆଉ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼। ଆଉ ତ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧ କହୁଛନ୍ତି ସମର୍ପଣ କର, ଏ ସମର୍ପଣ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଯେମିତି ପତି ପତ୍ନୀ ପାଇଁ, ବାପା ପୁଅ ପାଇଁ, ପୁଅ ବାପା ପାଇଁ ଯେମିତି, ଠିକ୍ ସେମିତି ଏବେ ଆମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ସବୁ କିଛି ଆମେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା। ମୁଁ କ'ଣ ତୁମକୁ କିଛି ନୂଆ କରିବାକୁ କହୁଛି ଯେ ମୋତେ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅ? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେପରି ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ କରିଆସିଛ, ସେହିପରି ଏବେ କହୁଛି ତୁମେ ମୋର ହୋଇଯାଅ। ମୋର ହୋଇ ସେସବୁ ଟ୍ରଷ୍ଟି ହୋଇ ସମ୍ଭାଳ। ତେଣୁ ମମା କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି କିଛି ନୁହେଁ ଯେ କିଛି ଭଗବାନ କହୁନାହାନ୍ତି କିଛି ନୂଆ କଥା, ଇଏ ସହଜ। ଜଷ୍ଟ ଆମେ ଯେମିତି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଏବେ ଆମ ଜୀବନରେ କିଏ ଆସିଲେ? ଶିବ ବାବା ଆସିଲେ। ତେଣୁ ଏବେ ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ିବା। କାରଣ ଆମେ ଅନୁଭବୀ ମଧ୍ୟ, ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଲୌକିକରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧନରେ ଥିଲେ ଆମେ ସେଥିରେ ଦୁଃଖ ପାଉଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ସେଥିରେ ଦୁଃଖ ପାଉଥିଲେ, ତାହେଲେ ଏବେ କାହିଁକି ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧ ନ ଯୋଡ଼ିବା? ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼, ମୋର ହେଇଯାଅ, ପୁଣି ତୁମେ ଟ୍ରଷ୍ଟି ହେଇକି ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭାଳ। ଅର୍ଥାତ୍ ପୁଅ ଝିଅ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ କାହାର? ଶିବ ବାବାଙ୍କର। ତେଣୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କର କହିକି ଆମେ ବସି ପଡ଼ିବାନି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଡ୍ୟୁଟି କରିବା, ପରନ୍ତୁ କେମିତି କରିବା? ନା ଟ୍ରଷ୍ଟି ହେଇକି କରିବା। ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କର, ଆମେ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତୁମେ କହି ଆସିଛ ଭଗବାନ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର, ପରନ୍ତୁ ସମର୍ପଣ କରିନାହଁ। କେବଳ କଥାରେ କହୁଛ ହେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର, ତୁମର ବି ମୋର, ମୋର ବି ମୋର। ସମସ୍ତେ ଏପରି କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେଇ ଠକାମି ଚଳିବ ନାହିଁ। ତୋର ବି ମୋର ଆଉ ମୋର ବି ମୋର, ନା, ଏବେ ଏହି ତୋର ମୋର ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କହୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର, ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କର, ଆମେ କହୁଥିଲେ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି ତୁମର ବି ମୋର ଆଉ ମୋର ବି ମୋର। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଠକାମି ଚାଲିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମର, ତେବେ ସେଥିରେ ସବୁକିଛି ଆସିଗଲା। ବାସ୍ ମୁଁ ତୁମର, ବାକି ଏପରି କ'ଣ ହେବ କି ତାଙ୍କର ବି ମୋର, ମୋର ବି ମୋର? ଏପରି ଠକିବାରେ କ'ଣ ଫାଇଦା? କାହିଁକି ଆମେ ନିଜକୁ ଠକିବା? ସେହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ତ କେହି ଠକି ପାରିବେ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ନିଜକୁ ଠକୁଥିଲ, କିନ୍ତୁ ଠକି ଠକି ନିଜେ ଦୁଃଖୀ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛ। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ହିଁ ଧୋକା ଖାଇଛ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେସବୁ ଛାଡ଼, ଦେହ ସହିତ ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧରୁ ବୁଦ୍ଧି ତୋଟାଇ ଏବେ ମୋ ସହ ଯୋଡ଼, ତାପରେ ମୋର କ'ଣ ରହିବ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଠକାମି ମାନେ ତୁମର ବି ମୋର, ମୋର ବି ମୋର, ନା, ସବୁ କିଛି ତୁମର।
এই সম্বন্ধ ବି ତୁମର, ଏ ଧନ ବି ତୁମର, ଏ ମନ ବି ତୁମର, ସବୁକିଛି ତୁମର। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା, ତାକୁ ହିଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବାସ୍ ତୁମେ ଏଭଳି ସମର୍ପଣ କର। ଆଉ ତୁମେ ଯେଉଁ ସମର୍ପଣ କଥାରେ କହିଦେଉଛ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ ନିଜର କରିକି ରଖିଛ। ତେଣୁ ବାବା ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ, କର୍ମରେ ଆମେ ସବୁକିଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବନେଇଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ, ମୋର ଯାହା କିଛି କାହାର ଅଧିକାର ଅଛି? ଭଗବାନଙ୍କର। ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ବି ଅଛି, ସମୟ ଅଛି, ଧନ ଅଛି, ମୋର ଏକ ଏକ ସଂକଳ୍ପ, ଏକ ଏକ କର୍ମ, ସବୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଅର୍ଥେ ମୁଁ କରୁଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ। ଆଉ ମୁଖରେ କହିବା ସମର୍ପଣ, କିନ୍ତୁ ସବୁକୁ ନିଜ କରିକି ରଖିଥିବା, କିଛି ଆମେ ସ୍ୱାହା କରିନଥିବା। ସଂକଳ୍ପ ରଖିବା, ଇଏ ତ ବାବାଙ୍କର ଘର, ଇଏ ବାବାଙ୍କର ଘର, ଦେଖିଲା ବେଳେ ନା ଯଜ୍ଞରେ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ନା ସେବା ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନା, ଏସବୁ ଠକାମି ଚାଲିବ ନାହିଁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ମୋର କହି ଦୁଃଖୀ ହେଉଛ, ତାପରେ ବୁଦ୍ଧି ସେପଟକୁ ଗଲେ କହୁଛ କ'ଣ କରିବି, କିପରି କରିବି। ଯଦି ତୁମେ କାହା ପାଖରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯିବ ତେବେ ତାର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେବ? ମୋହ କାରଣରୁ ତୁମେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଛ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଏହି ଜଗତରୁ ସମ୍ବନ୍ଧ କାଟି ଏବେ ମୋର ହୁଅ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋର ମୋର କହିକି ହିଁ ତୁମେ ଦୁଃଖୀ ହେଉଛ। ବାସ୍ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ମୋରକୁ ତୋରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବା। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧି, ଆମେ ଯେହେତୁ ସବୁକୁ ମୋର ମୋର କରିକି ରଖିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମ ମନରେ କଷ୍ଟ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ମଧ୍ୟ, ଧନକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ କାହା ପ୍ରତି ଲାଗିବ? ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି। ତ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମକୁ ସୁଖର ଅନୁଭବ ହେବ। ତୁମେ ନିଜ ଦେହର ଯେଉଁ ବନ୍ଧନ ରଚନା କରିଛ ସେଥିରୁ ବାହାରି ଏବେ ମୋର ହୋଇଯାଅ। ମୁଁ କ'ଣ ତୁମ ସାଥିରେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ରହିଥିବି? ନା, ଏବେ ମୋର ତୁମ ପାଖରେ କାମ ଅଛି। ବାସ୍ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ମୁଁ ଆସିଛି ତୁମକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ତୁମେ ଠିକ୍ ହେଇଯାଅ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆସିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣଉଛି ତୁମେ ଠିକ୍ ହେଇଯାଅ। ତେଣୁ ବାବା ତ ଆଉ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିକୁ ସବୁଆଡ଼ୁ ଆଣି ମୋ ପାଖରେ ଲଗାଅ। ତୁମେ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଲଗେଇଥିଲ, ତା ପ୍ରତିଫଳରେ କ'ଣ ମିଳିଲା? ଦୁଃଖ, ଅଶାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଆସ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗାଅ। ତେଣୁ ବାସ୍, ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ତୁମ ସାଥିରେ ନଥିବି ନା, ତେଣୁ ଏବେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାହା ଶୁଣ। ଆଗକୁ ମୁଁ ତୁମ ସାଥିରେ ନଥିବି ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗାଇଡ଼ କରିବି। ତେଣୁ ବାସ୍ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଆଣି ମୋ ପାଖରେ ଲଗାଅ। ତାପରେ ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ପରସ୍ପର ସଦାକାଳ ପାଇଁ ସୁଖରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବ। ତେଣୁ ତୁମର ଦୁଃଖର ବନ୍ଧନ କାଟି ସୁଖର ସମ୍ବନ୍ଧ କରିଦେଉଛି। ତାପରେ ତୁମେ ହିଁ ପରସ୍ପର ସୁଖ ଭୋଗ କରିବ। ଏବେ ଦେଖ, ତୁମେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିବା କାରଣରୁ ଦୁଃଖୀ ହେଉଛ, ତାପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସୁଧାରୁଛି, ତାପରେ ତୁମେ ସୁଖୀ ରହିବ। ମୁଁ କ'ଣ ତୁମ ସାଥିରେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ରହିବି? ମୁଁ ତ କେବଳ ତୁମର ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଭାଗ୍ୟକୁ ସୁଧାରିବାକୁ କହୁଛି। ଏବେ ମୋର ହୁଅ। ତାହା ବି କାହିଁକି କହୁଛି? କାହିଁକି ନା ମୋ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିଲେ ତୁମ ପାଇଁ ସବୁ ସହଜ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହି ସହଜ ଯୁକ୍ତି ବତାଉଛି। ମୁଁ ବାସ୍ତବରେ ମୋର ହୋଇ ଚଳ, ଏହି ଯୁକ୍ତି କାମରେ ଆସିବ। ମମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତ ତୁମ ସାଥିରେ ରହିବି ନାହିଁ, ତେଣୁ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ବନ୍ଧନକୁ କାଟି ତୁମେ ମୋର ହେଇଯାଅ। ଆଉ ନଚେତ୍ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁନି ଯେ ତୁମେ ତୁମ ସମ୍ବନ୍ଧ, ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ସବୁକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧିଟା ମୋ ସହିତ ଲଗେଇବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ଲଗେଇବା, ସେତେବେଳେ ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧ ସୁଖଦାୟୀ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବୁଦ୍ଧି ନ ଲଗେଇ କେବଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ପାଖରେ ବୁଦ୍ଧି ଲଗେଇଥିବା, ତାହେଲେ ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧ ଦୁଃଖଦାୟୀ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା, ଲୌକିକ ଅଲୌକିକ ପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଆମେ କେଉଁଠି ଲଗେଇବା? ପାରଲୌକିକ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଲୌକିକ ପାଖରେ ବି ଲଗେଇବା ନାହିଁ, କି ଅଲୌକିକ ପାଖରେ ବି ଲଗେଇବା ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧିକୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଆଣି ଆମେ ପାରଲୌକିକ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗେଇବା, ତାହେଲେ ସମ୍ବନ୍ଧ ସୁଖଦାୟୀ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଛୋଟ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ମୁଁ ସ୍ଥୂଳ ଦେଶ ଦୈହିକ ଦୁନିଆରେ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଛି। ତେବେ ଅତି କମରେ ଯେତିକି ସମୟ ଅଛି ସେତିକି ସମୟ ମୋର କିଛି ଖିଆଲ କର। ବାବାଙ୍କର ହୋଇଛ,
ତେବେ ଅତି କମ୍ରେ ଏତିକି ସମୟ ତ ଶୁଦ୍ଧ ରୁହ, ତାପରେ ତୁମର ଏହି ପ୍ରାରବ୍ଧ ହୋଇଯିବ ଯେ ତୁମକୁ ସେହି ଦୁନିଆରେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ କର, ଏବେ କିଛି ବି କର, ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ କରି ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ରହିବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର, ଦୃଢ଼ତା ରଖ, ନିଜ ଧାରଣାରେ ରହିବାର ପୁରା ପ୍ରଯତ୍ନ କର। ବାବା ତୁମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କେବଳ ଏତିକି କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ ଏହି ପରିଶ୍ରମ କର। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ପରିଶ୍ରମ କରାଉ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଯେତିକି ମିଳୁଛି ତା ତୁଳନାରେ ଏହା କିଛି ବି ପରିଶ୍ରମ ନୁହେଁ। ମମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମକୁ କୌଣସି ବି ହାଲତରେ ପବିତ୍ର ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା କହିଲେ ମର ମିଟ ଭଲେ, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଜରୁର ଧାରଣ କର। ତେଣୁ ଆମେ ପବିତ୍ର ରହିବା ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିକୁ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର କରିବା, ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଲଗେଇ। ତେଣୁ ମେହନତ କିଛି ନୁହେଁ। ମାମା କହୁଛନ୍ତି ମେହନତ କିଛି ନୁହେଁ, ପ୍ରାପ୍ତି ତୁଳନାରେ ସେ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରାପ୍ତି ବହୁତ, କାରଣ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଆମେ ସୁଖଦାୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରିବା। ଆମର କର୍ମ ବନ୍ଧନକୁ କ୍ୟାନସେଲ କରି କର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆସିବା। ଦୁଃଖକୁ କ୍ୟାନସେଲ ହେଇଯିବ, ଦୁଃଖ ଆମ ଜୀବନରେ କ୍ୟାନସେଲ ହେଇକି ସୁଖ ଆସିଯିବ। ତାହେଲେ ପ୍ରାପ୍ତି ଯଦି ଏତେ, ତାହେଲେ ମେହନତ କ'ଣ? ମେହନତ କିଛି ନୁହେଁ। ଏବେ ଘିଅର ଘଡ଼ି ଭର ନାହିଁ। ଏହା କରିବି ତାହା କରିବି, ଦୁନିଆ କ'ଣ କହିବ, ସେମାନେ କ'ଣ କହିବେ, ଆରେ ଦୁନିଆ କ'ଣ କହିବ, ଏହା ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଏବେ ତ ଏହି ଦୁନିଆ ହିଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା କ'ଣ ସେହି ବିଚାରାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେଥିପାଇଁ ଏହା ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ। ତୁମେ ଯେଉଁ ଏତେ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ଭାବି ବସିଛ, ତାହା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେସବୁ ନଷ୍ଟ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚାଅ। ଶରୀର ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ଯେତିକି ଦରକାର ତାହା ବରଂ କର। ତୁମ ରଚନା ସହ ଯାହା ହିସାବ କିତାବ ଅଛି ତାହା କର। ମୁଁ କ'ଣ ସେସବୁ ସମ୍ଭାଳିବି? ତୁମକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ଜରୁରୀ ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତ ଛାଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଯେଉଁ ଅଯଥାର୍ଥ ରଚନା କରୁଛ ସେଥିପାଇଁ ମନା କରୁଛି, କାରଣ ଏବେ ତାହା ତ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ନିଜର ସମୟ ଫାଲତୁ କାହିଁକି ହରଉଛ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ଘିଅ ମାଠିଆ ଭର ନାହିଁ। ଇଏ କରିବି ସିଏ କରିବି, ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଦରକାର, ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ, ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ, ଯେମିତି ହିସାବ କିତାବ ଅଛି ପରିବାର ସହିତ, ତାକୁ ବି କର, ତାକୁ ବି ସମ୍ଭାଳ, ଯେତିକି ଦରକାର ତାକୁ କର। କିନ୍ତୁ ତମେ ଏବେ ଘିଅ ମାଠିଆ ଭରନି, ତାଠୁ ଅଧିକ ଆଉ କିଛି କରନି, ନହେଲେ କିଏ କ'ଣ ଭାବିବେ। ତେଣୁ କିଏ କ'ଣ କରିବାରେ କ'ଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳ। ଯାହା ପାଇଁ ଯେତିକି କର୍ମର ଖାତା ବାକି ଅଛି, ତୁମେ ତାକୁ କାହା ପାଇଁ ସମୟ ଦେବା ଦରକାର, ସମୟ ଦିଅ। କାହାକୁ ଧନ ଦରକାର, ଧନ ଦିଅ। କାହାର ସେବା କରିବା ଦରକାର, ତାକୁ ତା ପାଇଁ ତନର ସେବା ଦରକାର, ତ ତାକୁ ବି ଦିଅ। ବାବା ତାକୁ ମନେ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ସମୟକୁ ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ଲଗାଅ। ଆଉ କେଉଁଠି ସମୟ ଦିଅ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ କହିଲେ ଘିଅ ମାଠିଆ ଏବେ ଭରିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। ବାବା ବି କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା, ଏବେ ଯଦି ମୋତେ ସିଧା ଆଙ୍ଗୁଠି ଧରାଉ ନାହିଁ, ହାତ ଦେଉନାହଁ, ତେବେ ମୁଁ ତୁମର ନାକ ଧରି ନେଇଯିବି। ନାକ ଧରିଲେ ଦମ୍ ବାହାରିବ, ତାପରେ ଦୁଃଖ ହେବ, ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ହାତରେ ହାତ ଦେଇ ସିଧା ଚାଲିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଯଦି ସିଧା ନ ଚାଲିବ, ତେବେ ମୋ ହାତରେ ତୁମ ନାକ ତ ଆସିବ, ତାପରେ ଦେଖିବ। ମାନେ ବାବା ଯେମିତି ଧର୍ମରାଜ ପରି କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ବାବା ହାତ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଆସ ମୁଁ ତୁମର ସୁରକ୍ଷା କରିବି। ଯେ ବାବା ହାତରେ ହାତ ମିଳେଇକି ଆମେ ଯଦି ନ ଚାଲିବା, ତାହେଲେ ବାବା ନାକ ଧରିକି ଟାଣିବେ। ତ ବାବା ଯେତେବେଳେ ନାକକୁ ଟାଣିବେ କ'ଣ ହେବ? ସେତେବେଳେ ଦମ୍ ନିକଳିଯିବ, ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି କହନ୍ତି ନା, ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ତୁମେ ଚେଞ୍ଜ ହେବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସମୟ ତୁମକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତେଣୁ ସମୟ ଯଦି ଆମର ଶିକ୍ଷକ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ମିଳିବନି, ଆମକୁ ଆଉ ମାର୍କ ମିଳିବନି, ଆମର ଜମା ଖାତା ଖାଲି ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଠିକ୍ କଥା କହୁଛି, ତୁମ ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର ମୁଁ ତାହା ଦେଉଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ଆସ, ମୋ ହାତକୁ ହାତ ମିଳେଇକି ଚାଲ, ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲ। ବାବାର ଶ୍ରୀମତ ପୁଣି କ'ଣ? କିଛି ନୁହେଁ, କେବଳ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଆଣି ବାବାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ବାସ୍ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା।
इठू आ गर्व गौरवर कथा कौन अच्छी। तेणु मम्मा कौन मोठी बुद्धि जोग लगाओ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଚାରାମାନେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ଅଲଗା, ବାକି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି ବସିଛନ୍ତି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତଥାପି ସେଥିରେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ତ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଯେପରି 10 ଗୁଣ ଲାଭ ସେପରି 10 ଗୁଣ କ୍ଷତି ହେବ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ନିଜ କ୍ଷତିକୁ ଘାଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାବ, ନିଜ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କର। ବାବାଙ୍କ ସହ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଲଗାଇଲେ ଶକ୍ତି ମିଳିବ। ତେବେ ଏହି କଥାକୁ ବୁଝ, ଭୁଲ ନାହିଁ। बाबा कहते जो मैंने जानी ना बिचरा से मन बुद्धि को भटकेबे सी अलग जिनस, किंतु आमे जो मैंने जानी देखुंट शुणुंट पुरुषार्थ करुँच आमे भी जदि एपर्यंत मन बुद्धि को एठी सेठी रखिबा एपर्यंत संपूर्ण समर्पण न हेबा ताहले बाबा कहते कौन कौन हम ना 10 गुणा जमती फायदा थाए 10 गुणा क्षति भी हम। तेणु से क्षति आउ सही हम नहीं। एबे एही जो समय चलछि समय महत्व को बुझी टिके आखि खोल एवं समय पूरा फायदा उठाओ, निजर पूरा भाग्य गढ़। कहा जाए जेपरी संग सेपरी रंग होइथाए। सेतिपय जहाँकठारे एही धारणा पूरा नथिबो तेबे मायार संगर रंग लागिजिवो। तेणु बाबा कहते मायार संग कौटी बंद ना, माया आसब। तेणुक तुम्हें धारणा मूर्त हो, जब धारणा मूर्त न हो माया आसिक हैरान कर। कहा जाए जीए करिबो सीए पाइबो, यह तो भविष्य प्रारब्ध गढ़िबार कथा। एठारे प्रारब्ध भोग नहीं ना, एठारे गुरु होई बसिबार नहीं। एथिरे कहीं भूल बुझामणा न करंतु। तेणु जीए करिबो सीए पाइबो एमती नुहे जे एठी आमे आराम करबा। एठी प्रारब्धर समय नुहे, वर्तमान पुरुषार्थर समय। तेणु ये गुरु हो बसबार समय नुहे, ये बसिकी ऑर्डर करार समय नुहे। आमे जी कर एकाउंट रे जमा हम। तेणु आमे जेते पुरुषार्थ करवा एसबू कथा ध्यान रखी निजक सुरक्षित रखार अच्छी। एठारे खर्च आदि किसी कथा हेबा अनुचित। एसबू खर्च अन्य मानकर कल्याण अर्थे व्यवहार करिया दरकार। गोटे गोटे पैसा सबू यही कार्य लगाइबा उचित। आमे बर्तमान बाबांकर बनिले, तेणु आमर समय संकल्प तन मन धन सब कहार बाबांकर। तेणु विश्व कल्याण अर्थे आमर एक एक पैसा खर्च होगा उचित। एमती नुहे मु निज पकेट खर्च पाई रखी बा मु मो मन मत अनुसार कौटी धन को खर्च करे ना। आमर सबू किछि समय को मध्य आमे विश्व कल्याण अर्थे लगेइबा, धन को मध्य लगेइबा। जदि विश्व कल्याण अर्थे समय को लगेइबा नहीं, माया समय को नहीं जीव। जदि विश्व कल्याण अर्थे धन को लगेइबा नहीं, माया धन को नहीं जीव। जदि विश्व कल्याण अर्थे आम संबंध को लगेइबा नहीं, ताले संबंध मध्य आम हाथरू छाड़ी पड़िबो। तेणु आमको मध्य सुखदायी अनुभव हो पारिबो नहीं। द्वितीय मुरली अच्छी उन्नति कलार जीवाक निज जीवन सारा दायित्व तांको हाथ में समर्पण कर दियो। यह ईश्वर नियम अटे। जदि तांको सहारा कर तेबे हृदय तांको आगे जीवन अर्पण कर दियो, अर्थात पूरा उत्तराधिकारी होई संपत्ति नेबार अच्छी। एही निशारे रहिले सही अवस्था उल्लास भरी थाए एवं ज्ञानर धारणा हेले अन्य मानक निज समान करिवार भावना आसिबो। एहीपरि भाविनिय नाही जे मानसिक रूप से आम अर्पण हो जाइछु। बाबा कहले पूरा जदि समर्पण हो ताहले तुमर धारणा मूर्त हो पड़ो। मन वाणी कर्म सबुथिरे आमे समर्पण हेबा। किंतु एमिति नुहे खाली कथारे कहीदेबा जे आमे मो समर्पण, किंतु मनर संकल्प व्यर्थ चलुथिबो, बाणी निज अनुसार चलुथिबो, कर्म भी निज अनुसार, ताहले बाबा कहते एभली कर नाही। तुमको संपूर्ण रूप समर्पण हवा दरकार। ताकू ही धारणा मूर्त कहुच्छे। बाकी गुरुंक परे गुरु होई तांको गदिरे बसिबार नाही। ए सब कथा बुद्धि रे रख तेबे जाई अवस्था श्रेष्ठ होई पारिबो। यदि स्थिति उन्नति हो नाही तेबे निश्चिंत हृदय रे अथवा धारणा रे किछि कलापन रहिछि। जदि बाबा कहते गुरुंक परे गुरु एठी बसिबार काम नाही, एठी आराम करिबार काम नाही, कि बसिबार काम नाही, कि एठी डायरेक्शन देबार काम नाही। एठी सुख भोग करिबार समय नाही। वर्तमान आमे जदि सुख भोग करिबा को सुख ना अतीन्द्रिय सुख, जा इंद्रिय सुख ऊर्ध्वरे।
तेणु आम जदि आम भितर कौन प्रकार सुखर अनुभव होना निश्चित रूपे धारणार कौन कालापन अच्छी तेणु धारणार कौटि ना कौटि कमी अच्छी तेणु धारणा मम्मा कहते संपूर्ण समर्पण को ही धारणा कहते आम पाखे कौन कौन अच्छी चेक करवा कौन कौन मोर अच्छी मोर संपत्ति मोर संबंधी मोर शरीर मोर समय कौन कौन अच्छी आम चेक करवा जहाँ जहाँ मोर अच्छी सबू स्वाहा जदि मोर बोली किछि केवल मोर बाबा ताकू कह जाए धारणा मोर ताकू कह जाए संपूर्ण समर्पण। आज वरदान अच्छी जे श्रेष्ठ स्वरूप बा श्रेष्ठ निशारे स्थित रही अलौकिकतार अनुभव करुवा अंतर्मुखी हुआ। श्रेष्ठ स्वरूप श्रेष्ठ नशारे आम जदि रहिबा ताहले अलौकिकतार अनुभव हो पारिबो आमे अंतर्मुखी आत्मा हो पार से बाबा कहते तारा मंडल रे विशेष तारार आलोक दूर न्यारा प्यारा लगे सेहीपरि तुम्हें तारका साधारण आत्मा मानक मझिरे एक विशेष आत्मा देखा जाओ साधारण रूप से असाधारण बा अलौकिक स्थिति हो तेबे पूरा संगठन रे आल्हालोक अर्थात भगवान विशेष संतान देखा जीवो सेतिपई अंतर्मुखी होई पुणी बाह्यमुखतारे आसीबार अभ्यास हो सर्वदा निज श्रेष्ठ स्वरूप बा निशारे स्थित रही नॉलेजफुल सह पावरफुल होई ज्ञान दियो तेबे अनेक आत्मा को अनुभवी करि परिबो। तेणु कहते जदि जमती संगठन तारामंडल संगठन रे गोटे विशेष तारा जमती ध्रुव तारा उज्जवल देखा जाए ठीक से भाया आम जो माने कि स्वरूप रे रहिबा सोमान रे स्थित रहिबा तेणु से मानकर कौन अनुभव हम ना अन्य मानक ठारू आम अलग जना पड़ा तेणु साधारण जना पड़ा ना समस्ते जमी लगे कि एमान भीतर अलौकिकता अच्छी अर्थात अंतर्मुखी स्थिति आम रोचंती ता अर्थ समस्ते लगे एमाने आल्लाहंकर लोक। आज स्लोगान अच्छी रावण संपत्ति साथी रखिले हृदय दिलाराम रही ना तेणु आम हृदय मोर बोली जहाँ रखिले सी हूँ रावणर संपत्ति मोर बोली क्या रखा ना ताहले ए हृदय किए रे मोर बाबा रही। आज मुरली को बहुत सुंदर भाव स्पष्टीकरण कर भौणी को अशेष अशेष धन्यवाद जनाई आज कार्यक्रम को ये रखुचु पुणी देखा आगामी अध्याय। ओम शांति।